నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. తెలంగాణ శీతాకాలపు 3వ రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళసై ప్రసంగం. ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మీడియా సమావేశం, టీడీపీ నేతలపై ఫైర్. శాసనసభ సమావేశంలో గవర్నర్ ప్రసంగంపై భారత అభ్యంతరం వ్యక్తం. గత ప్రభుత్వం చేసిన అనేక అభివృద్ధి పనులపై గవర్నర్ ప్రసంగించకపోవడం చాలా బాధాకరమని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కడియం ఫైర్. యువగలం యువ నాయకుడు నారా లోకేష్ పాదయాత్ర, మత్స్యకారులకు అండగా ఉంటా అని నారా లోకేష్ హామీ. తెలంగాణ శీతాకాలపు 3వ రోజు అసెంబ్లీ సమావేశంలో రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళసై పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె ప్రసంగించారు. Honorable Chief Minister Sri Anumula Revanth Reddy Garu at the time of swearing in clearly indicated his government's aims and objectives. He made it abundantly clear that in a democracy the rulers are the people's servants and they are not feudal lords. Our governance is moving forward and taking steps in this direction. The Prajavani program is the first step in this direction. This is people's government and it is people's governance. People can express their problems and get their grievances redressed by the government at any time. Now the situation is such that each and every member of society can proudly declare that this is their government. Our governance will soon become a role model for the entire country. The Telangana state was formed as per the aspirations of 4 crore people. The supreme sacrifices of the youth and the relentless struggle of students. My government is on the firm view that elected governments should govern keeping in view the sacrifices made by people and they should act with the utmost responsibility. My government's aim is to govern keeping in view the aspirations of martyrs, the struggles undertaken by the students and the desire of civil society. I convey that the present elected government thanks all the people, parties, leaders and then UPA government and the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh for creating a separate Telangana state in 2014. Respecting the decades-old aspiration of people, on behalf of 4 crore Telangana people, the present government thanks Mrs. Sonia Gandhi, the then chairperson of UPA, for the key role she played in the process of creating Telangana into a separate state. I once again pay my humble tributes through this house to the martyrs who laid down their precious lives. At the time of elections, we gave word to the people that we would get Indrama Rajyam in Telangana. We made it clear that there would not be any repression or dictatorial tendencies in the governance. We have declared 6 guarantees for the welfare and development of the people. In time, with promises made, Chief Minister Sri Revanth Reddy Garu signed the file giving legal sanctity to the 6 guarantees soon after his swearing in. This proved the commitment and dedication of our government. My government is taking the first step along the path of welfare for the people of the state. My government will stand by each and every promise it has made. Within 48 hours of entering the governance, my government has implemented 2 out of 6 guarantees. My government's aim is to make women in Telangana state prosperous as Mahalakshmis. As part of this, women are given free travel facility in the RTC buses and I am happy to inform you that this free travel scheme came into being on December 9th. Other promises made under the Mahalakshmi scheme will be implemented very soon. My government has a definite plan to provide better medical and health services to the poor. No one should lose his or her life because he or she is poor. My government's topmost priority is public health. Hence, the government has revamped
the Rajiv Arogyashri scheme which was implemented during the Congress regime in the past. Rajiv Arogyashri became very popular and talked about in the country. I am happy to inform you that Rajiv Arogyashri was revised, keeping in view of the increase in medical expenses and to suit to the present day needs, and its services are broadened. Under the new Rajiv Arogyashri scheme, the poor can avail medical facilities up to 10 lakhs. My government has started the implementation of the second guarantee in this manner. This will provide. ప్రభుత్వ సలహాదారుడు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. అక్కడ ఇంకా పదాన్ని మనం అక్కడ వేస్తామని కౌంటర్లు పెట్టి ఓటర్లను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించే ప్రక్రియ ఒకటి మూడు. ఇక్కడ ఇంకో పక్కేమో ఇంటింటికి పోయి పర్సనల్ డేటా కూడా తీసుకొని దాంతో లింక్ చేసి ప్రొఫైలింగ్ చేసి వాళ్ళను మీకు సంవత్సరానికి 6 లక్షలు వస్తుంది, 7 లక్షలు వస్తుంది, మా బాబు వస్తే జూన్ 24 నుంచి వస్తుందని కూడా డిక్లేర్ చేసి యాజ్ ఇఫ్ వీళ్ళు డిక్లేర్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టు చంద్రబాబు హామీ కూడా పెట్టి అది ఒకటి చేస్తున్నారు మోసం. ఇంకో పక్క ఉన్న ఓట్లు తీసేయండి అని చెప్పి లక్షలు తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇస్తున్నారు. బయట ఇంతకుముందు మీరు అడిగినట్టు సిటిజన్స్ ఫర్ డెమోక్రసీని ఇంకో పేరుతో బోగస్ పెట్టి ఎక్కడెక్కడ ఉండే వీళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొచ్చేసి దాంట్లో పెట్టి వాళ్ళు అంతకుముందు ఏదో పదవుల్లో ఉంటారు కాబట్టి దానికి ఒక రెస్పెక్టబిలిటీ వచ్చింది. వాళ్ళు సెమినార్లు కండక్ట్ చేసి అన్యాయాలు జరిగిపోతున్నాయి. ఒక్క ఇన్సిడెంట్ ఎక్కడ అన్యాయం జరుగుతోంది వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి అనేది మేము ప్రూఫ్లతో సహా చూపించాం. ఏదో వీళ్ళు చేసిన ఇవి అని మై మేనిఫెస్టోలో ఏదో టీడీపీ పార్టీ మేనిఫెస్టో అనేది ఒకటి ఆ వెబ్సైట్ చూస్తే దాని నిండా ఇదే ఉంది. లాస్ట్ టైం సేవామిత్రని ఏం పెట్టి చేశారు, ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నారు. అండ్ ఇంకొక పక్క ఏమో వాళ్ళు చేస్తున్నవి ఆ పక్క ఉంటే ఈ పక్క వైఎస్ఆర్సీపీ వాలంటీర్లను వాడుకుంటుంది. వాలంటీర్లకు ఎన్నికల డ్యూటీలకు ఏం సంబంధం అండి? వాలంటీర్లు వచ్చి ఏం చేస్తారు ఎన్నికల దాంట్లో? అసలు కుదురుతుందా? జరగదని నీకు తెలుసు, దానికి ఏఈసీ చెప్పాల్సిన అవసరంలా. ఎలక్షన్ డ్యూటీలు ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు? రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ చేస్తారు. చీఫ్ సెక్రటరీగా పనిచేసిన ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారికి తెలియదా? లేదా జడ్జి ఎవరు భవానీ ప్రసాద్ అని అతనికి తెలియదా? ఆ నిమ్మగడ్డ రమేష్కి తెలియదా? ఆయన కూడా ఇంతకుముందు చాలా పదవులు వెలగబెట్టారుగా. లక్ష్మణ్ రెడ్డి కంటే తెలియకపోవచ్చు, ఆయన చేయలే కాబట్టి. వీళ్ళంతా బ్యూరోక్రాట్సే కదా, లేదా జడ్జీలే కదా, చేయలేరని తెలుసు. ఎస్, కార్యక్రమం మాది జరుగుతున్న కార్యక్రమం అభివృద్ధికి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది వాలంటీర్ తీసుకెళ్ళగాక ఎవరు తీసుకెళ్తారు? ఇంటింటికి పోయే వాలంటీర్ కాక స్టేట్ చేసిన డెవలప్మెంట్ అనేది ఎవరు తీసుకెళ్తారు? దాన్ని పెట్టి చూపించి వీళ్ళు ఏదో చేయబోతున్నారని తాము చేస్తున్నవన్నీ మాకు రుద్ది వైఎస్ఆర్సీపీకి ఈ ప్రభుత్వానికి తాము గతంలో చేసినవి ఇప్పుడు చేస్తున్న తప్పులని ఏమి ఎక్స్క్యూజ్ కోసం సాకు కోసం చూస్తున్నారని నేను గట్టిగా అనుకుంటున్నా. అంటే రేపు ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వీప్ చేశాక ఇదిగో ఓట్లన్నీ ఇవి చేసుకున్నారు, లేకపోతే వీళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు కాదు. ఎవరిని తృప్తిపరచడానికి ఇవి? మీకు నిజంగా అధికారం లేక రావాలని ఉంటే, ప్రజాసేవ చేయాలని ఉండి ఎలాగూ లేదు, పోనీ అధికారంలోకి రావాలని ఉంటే ఏం చేయాలి? ప్రజలకు సంబంధించి ఏదైనా హామీలు ఇవ్వాలి. అది ఇక్కడ ఉండాలి, ఈ గడ్డ మీద ఇక్కడికి వచ్చేయాలి, ఇక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడ తిరగాలి, ఇక్కడ ప్రజలకు చెప్పాలి. చెప్పి వాటి గురించి ఏం చేయగలరు, లేదా మా దాంట్లో లోపాలు ఇచ్చింది మీరేం చేస్తారో ఏం చేశారో చెప్పండి. అట్లా కాకుండా ఏదో ఆయన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాడు ఏదో అంటే ఏముందంటే ఇది మొత్తం తను గతంలో ఏం చేశాడో అవన్నీ మా మీద వస్తాయి. ఒక్క మెసేజ్ చెప్పాలనుకుంది ఆయన ఏంటంటే 3 నెలల తర్వాత ఆయన వస్తా అన్నాడు. సార్, జనసేన ఒక ఆరోపణ చేసింది, ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ ఎన్డీబీ బ్యాంక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ను బ్లాక్ లిస్టులో పెట్టారు. ఈ ఆరోపణ ఎందుకు పెట్టడం నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. గవర్నమెంట్కి సంబంధించి జనసేన ఆరోపణలు వాళ్ళు ఏం చేసినా ఎక్కడ చేసి ఏది చేసినారు ఎనీ గవర్నమెంట్కి ఇదే కాదు, అంతకుముందు ఆడిట్ సంబంధించి సిఏజీ అయినా ఇంకోటినా రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ ఏదంటే దాని ప్రకారం వాళ్ళు ఏదైనా రాస్తే వీళ్ళు సమాధానాలు ఇస్తారు, పోతుంటారు. ఇప్పుడు ఇందులో గమనించాల్సింది ఏంటంటే చంద్రబాబు చేసిపోయిన అప్పులు మా మీద పడేసినవి, కోవిడ్ తర్వాత వచ్చిన దాంతో ఉన్న సిచ్యువేషన్ మీద ఆ తరువాత ఇంత బరువు మోస్తూ ఈ ప్రభుత్వం సంక్షేమం కావచ్చు, అభివృద్ధి కావచ్చు, స్టేట్కు కంప్లీట్ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా బరువు ఉంది. దాన్ని నువ్వేది ఎత్తి నేను కనిపెట్టానని ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లా, దట్స్ దేర్. బట్ ఇంత ఇది ఉన్నా కూడా డిస్పైట్ ఆల్ దిస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తలపెట్టిన యజ్ఞం ఏది ఉందో అది కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. అది అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్తున్నా, అది చూడండి.
అది గమనించండి. ఎవరు దాచిపెట్టుకోవడానికి ఏముంది అక్కడ? ఇది అన్ని ప్రతిదీ ట్రాన్స్పరెంటే. ఒకవేళ అక్కడ నుంచి ఏదైనా క్వశ్చన్స్ వస్తే రాస్తారు, సెంటర్ నుంచి కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, ఏదైనా సరే దాన్ని డీల్ చేసే పద్ధతిలో చేస్తారు. సిటిజన్స్ ఫర్ డెమోక్రసీ వాళ్ళు ఇంకొక అంశం కూడా జగనన్నే రాష్ట్రానికి ఎందుకు కావాలనే కార్యక్రమం ప్రభుత్వ కార్యక్రమంగా ఎలా నిర్వహిస్తారు, పార్టీకి ప్రభుత్వానికి మధ్య రేఖను చెరిపేస్తున్నారు అని ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా ఫిర్యాదు చేశారు. అదే నేను దాని గురించి చెప్తున్నా. స్టేట్లో జరిగిన డెవలప్మెంట్ గురించి, ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్ గురించి మొత్తం వివరాలన్నీ ఇచ్చి ఇంటింటికి తీసుకెళ్తుంది. అది గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్, గవర్నమెంట్గా ఎవరు తీసుకెళ్తారు? వాలంటీర్స్ తీసుకెళ్తారు. చంద్రబాబు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ టైంలో ఎన్నికల మద్యపాన నిషేధం చేస్తామని చెప్పి విజయపూడి ఓట్లు అడగమన్నారు. వైజాగ్లోని పార్టీ కార్యాలయం నుంచి మాజీ ఎంపీ వైవి సుబ్బారెడ్డి విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పలు అంశాలపై మాట్లాడారు. రాబోయే 2-3 రోజుల్లో ఉత్తరాంధ్రలో మా ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ప్రాజెక్టులు, ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వంలో కూడా మేము చేస్తాము అని చెప్పి ఏ ప్రాజెక్టు కూడా కేవలం పునాదిరాలకే పరిమితమయ్యారు, కానీ పనులు ప్రారంభించి ఆ ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తి చేసిన దాఖలా గత ప్రభుత్వాలకు లేదు. ఆ చరిత్ర మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఉదాహరణకి నిన్న శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాసలో గత ప్రభుత్వాలు పోయారు, చూశారు. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు, అధికారంలో లేనప్పుడు కొంతమంది నాయకులు పోయి వాళ్ళ కష్టాలు చూస్తామని చెప్పారు. తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చినా కూడా 2014 నుంచి 19 వరకు వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడటానికి శాశ్వత పద్ధతిలో ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేసిన దాఖలాలు లేవు. అట్లాంటిది మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మేము అధికారంలోకి వచ్చినాక ఆయన సుదీర్ఘ పాదయాత్ర టైంలో శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజల కష్టాలు చూశారు. పలాస, పాతపట్నం, ఇచ్చాపురం, ఆ ఉద్దానం ప్రాంతంలో ఉండే ప్రజల కష్టాలు చూసి పాదయాత్ర సందర్భంగా వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు నేను ఉన్నాను, నేను చూస్తాను, ఈ సమస్యకి శాశ్వత పరిష్కారం చేస్తాను అని చెప్పిన మాట ప్రకారం నిలబెట్టుకున్న ముఖ్యమంత్రి మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. దానికి నిదర్శనమే నిన్న సుమారుగా 750 కోట్ల రూపాయలతో నిన్న ప్రారంభించిన ఏదైతే కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తులకి శాశ్వతంగా పరిష్కారం రావటం కోసం వాటర్ శుద్ధి చేసిన వాటర్ సప్లై చేసే విధంగా ప్రతి ఇంటికి ట్యాప్ ద్వారా వాటర్, ఎందుకంటే ఆ కిడ్నీ వ్యాధులు రావటానికి ప్రధాన కారణం భూగర్భం నుంచి వచ్చే వాటర్ని తాగటం వల్లే వస్తున్నాయి. కాబట్టి దానికి శాశ్వత పరిష్కారం కేరళలో ఇస్తామని చెప్పారు గత ప్రభుత్వాలు, అవి కూడా ఎక్కడ అమలైన దాఖలాలు లేవు. అట్లాంటిది ఎవరి సహాయం లేకుండా వాళ్ళ ఇంటికి శాశ్వతంగా తాగునీరుకి అవసరం మేరకు ఇంటింటికి ట్యాప్ ద్వారా శుద్ధి చేసి నీళ్ళు ఇచ్చే కార్యక్రమం ప్రారంభించటమే కాక ఈ వ్యాధికి ప్రధాన కారణాలైన వ్యాధి సోకి కిడ్నీ బాధితుల ఇబ్బందులకి శాశ్వతంగా తొలగించేదానికి అక్కడ హాస్పిటల్ కూడా నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. త్వరలోనే ఆ కిడ్నీ బాధితులు ఎవరైనా బాధితులు ఉన్నోళ్ళు కిడ్నీ మార్పిడి శస్త్రచికిత్సలు కూడా అదే హాస్పిటల్లో చేసుకునే విధంగా అన్ని ఏర్పాట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నత స్థాయి ఎక్విప్మెంట్తో మంచి మెరుగైన వైద్యం అందించే కార్యక్రమం చేయడానికి ఇది శాశ్వత పరిష్కారం. టెంపరీగా ఏదో క్యాన్లో నీళ్ళు ఇచ్చి డయాలసిస్ సెంటర్లు పెట్టి డయాలసిస్ చేయించేదానికి కాదు, శాశ్వతంగా ఈ వ్యాధి నుంచి ఆ ప్రాంత ప్రజలను కాపాడటం కోసం చేసిన చర్య అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో రేపే మా నాయకులు, మా ఇంపార్టెంట్ మంత్రులు అందరితో పరిశీలనకు కూడా పోతున్నాం. ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వంలో శిలాఫలకాలు వేయటమే కానీ ఎక్కడా ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించిన దాఖలాలు లేదు. మా ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఆ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్లో భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కి సంబంధించిన ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్లో సమస్యలన్నీ పరిష్కారం చేసి భూములు ఇచ్చిన రైతులకు న్యాయం చేసి పనులకు శంకుస్థాపన చేసి మా ముఖ్యమంత్రి గారు పనులు ఇప్పుడు ఈరోజు చక్కచక్క ఏ విధంగా పనులు జరుగుతున్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రజలకు రాష్ట్ర శాసనసభ సమావేశంలో గవర్నర్ ప్రసంగంపై బీఆర్ఎస్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. గత ప్రభుత్వం చేసిన అనేక అభివృద్ధి పనులపై గవర్నర్ ప్రసంగించకపోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయమని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చేదానికి ఆగండి, ఆ తర్వాత మేము ప్రతి క్వింటల్ కూడా 500 రూపాయలు బోనస్ ఇచ్చి కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పారు. దానికి సంబంధించిన ప్రస్తావన కూడా లేదు.
దళిత బంధు ప్రస్తావన లేదు, పంటలకు బోనస్ ఇచ్చి కొనుగోలు చేసే ప్రస్తావన కూడా దీంట్లో లేదు. అంటే కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హామీల నుంచి అప్పుడే పలాయనము చిత్తగించినట్టుగా భావించవలసి వస్తున్నది. ప్రభుత్వము, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వము మొదటి నుంచి కూడా ఈ మాట చెప్తూ వస్తున్నది. కానీ రైతుల దగ్గర నుంచి కానీ ప్రజల దగ్గర నుంచి కానీ మాకు కరెంటు అందుబాటులో లేదు అనే ఒక కాంప్లైంట్ కానీ, ఒక ధర్నా కానీ, ఒక కార్యక్రమం కానీ ఏనాడు కూడా జరగలేదు, మేము చూడలేదు. శ్వేతపత్రాలు ప్రకటిస్తా అన్నారు. శ్వేతపత్రాలు వచ్చిన తర్వాత అన్ని విషయాలు దాంట్లో పొందుపరచడం జరుగుతుంది. దానికి సరైన రీతిలో సరైన సమయంలో మా సమాధానం కూడా ఉంటుంది. గవర్నర్ గారు జాయింట్ సెషన్లో ప్రసంగించడం జరిగింది. గవర్నర్ గారి ప్రసంగంలో కొత్తదనం ఏమీ కనిపించలేదు. నూతనంగా ఏర్పడిన ప్రభుత్వము రాబోయే రోజులలో రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంబంధించి, ప్రజల సమస్యల పరిష్కారానికి సంబంధించి ఏ రకమైన మార్గం ఎంచుకుంటున్నది, ఏ రకమైన ప్రణాళికలు రూపొందించుకున్నది అనే విషయంలో ఏమాత్రం కూడా స్పష్టతనివ్వలేదు. గవర్నర్ ప్రసంగం పూర్తిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను చదివినట్టుగానే ఉంది తప్ప గత ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడానికే జాయింట్ సెషన్ ఉపయోగించుకున్నట్టుగా ఉన్నది తప్ప కొత్తదనం ఏమీ కనిపించలేదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. దురదృష్టం ఏంటంటే గత 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణలో తిరోగమనంలో ఉన్నదన్నట్టుగా ఆమె మాట్లాడింది. కానీ తెలంగాణ జాతీయ స్థాయిలో అనేక రంగాలలో అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలులో రోల్ మోడల్గా వ్యవహరించింది. జాతీయ స్థాయి సంస్థల నుంచి, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనేక అవార్డులు అందుకున్నదనే విషయాన్ని ఆమె మర్చిపోయింది. వాస్తవంగా ఒకవైపు ఆర్బీఐ కానీ, నీతి ఆయోగ్ కానీ, యుఎన్ఓ లాంటి సంస్థలు, అనేక ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ను మెచ్చుకొని అవార్డులు ఇచ్చిన సంగతి గవర్నర్ గారు మర్చిపోవడం దురదృష్టకరం. తెలంగాణలో పంటల విస్తీర్ణం పెరిగింది, పంటల దిగుబడి పెరిగింది అనేది సత్యం. హర్యానా, పంజాబ్ రాష్ట్రాలను తలదన్ని వరిధాన్యం దిగుబడిలో తెలంగాణ మొదటి స్థానం సంపాదించింది. సంవత్సరానికి 3 కోట్ల టన్నుల వరిధాన్యం దిగుబడి అవడము ఇది సత్యము, ఇది ఒక రికార్డు. 24 గంటల కరెంటు అన్ని రకాల వినియోగదారులకు 24 గంటల కరెంటు తెలంగాణలో అందిస్తున్న మాట వాస్తవం. విద్యుత్ వినియోగంలో తెలంగాణ మొదటి స్థానంలో ఉన్నది అనేది సత్యం. తలసరి ఆదాయం గణనీయంగా పెరిగింది తెలంగాణలో అనేది ఆర్బీఐ చెప్పిన మాట. హైదరాబాద్ అభివృద్ధి అనేది సత్యం. ఐటీ ఉత్పత్తుల ఎగుమతిలో కూడా హైదరాబాదు ఒక బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధిని సాధించింది అనేది సత్యం. పట్టణ సుందరీకరణ అనేది ఒక సత్యం. స్టేట్ ఓన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ను పెంపొందించుకోవడంలో, అభివృద్ధి చేసుకోవడంలో తెలంగాణ నెంబర్ 1 అనేది ఆర్బీఐ చెప్పిన మాట సత్యం. అదేవిధంగా జనసేన పిఎస్సి చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పరువు తీసే విధంగా వీళ్ళ చేతకాని పరిపాలన, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్వాకం ప్రభుత్వాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అభాసుపాలు చేసింది. ప్రాజెక్టులు అద్భుతంగా కట్టేస్తున్నాం అని శంకుస్థాపన చేసి హెలికాప్టర్లు వేసుకెళ్ళి ప్రజాధనం వృధా చేసి భారీగా మీటింగ్లు ఏర్పాటు చేసిన ఈ ముఖ్యమంత్రి చివరికి ఈరోజు ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ ఏఐఐబి, తర్వాత న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్. ఈ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఎవరంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో 5 దేశాల మధ్య జరిగిన ఒప్పందం, బ్రిక్స్ ఒప్పందంలో భాగంగా భారతదేశం అందులో ఒకరు కాబట్టి ఇతర దేశాల సహాయంతో పాటు ఇక్కడున్న
ఎకానమీని పెంచే విధంగా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెంచే విధంగా ఈ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఈ 5 దేశాల వరకే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్కి డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటారు. చాలా కీలకమైంది. దీనికి గ్యారంటర్ ఎవరంటే భారతదేశం, అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది ఒక సావరెన్ లోన్. ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించింది కాదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక లోన్ కోసం, ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం అభ్యర్థించుకుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం దానికి గ్యారంటర్గా నిలబడి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రుణం తీసుకొచ్చారు. ఎన్ని సందర్భాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం హెచ్చరించినా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమాత్రం కూడా మారకుండా వాళ్ళ పందాలో వాళ్ళు పనిచేసుకుంటూ రివర్స్ టెండరింగ్ అంటూ ఈయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కొత్త విధానం మొదలుపెట్టాడు. రివర్స్ టెండరింగ్లో ఈ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ నుంచి తీసుకొచ్చిన రుణాలు అవేంటో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. 85 కోట్ల రూపాయలు మేము సేవ్ చేసామని చెప్పి విపరీతంగా వీళ్ళు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి విమర్శించుకుంటూ కాలం గడిపేశారు. 85 కోట్ల రూపాయలు రివర్స్ టెండరింగ్ ద్వారా సేవ్ చేసామని చెప్పిన, ఆదాయం చేసామనే ఈ మహానుభావులు చివరికి ఏం చేశారు అసలు యాక్చువల్ రోడ్స్ కోసం అంటే, ఇక్కడ 2 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన మేజర్ అండ్ క్రిటికల్ రోడ్ ప్రాజెక్ట్స్. అందులో మొదటిది ఏపీ రోడ్స్ అండ్ బ్రిడ్జెస్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్. అంటే సుమారు 1231 కిలోమీటర్లు మన రాష్ట్ర రహదారులు సింగిల్ లేన్ నుంచి డబుల్ లేన్ చేయడానికి. అదేవిధంగా రెండోది ఏపీ మండల్ కనెక్టివిటీ అండ్ రూరల్ కనెక్టివిటీ. అంటే కేవలం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఒక మండలం నుంచి ఒక మండలానికి వెళ్ళడానికి, అక్కడ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వేయాల్సిన రోడ్ల గురించి 1297 కిలోమీటర్లు రోడ్లు వేయడానికి వీళ్ళు ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్స్ తయారు చేశారు. ఇంకా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఇందులో 18 బ్రిడ్జెస్ కూడా మేము నిర్మాణం చేస్తామని ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేశారు. టోటల్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ 6,400 కోట్ల రూపాయలు. 6,400 కోట్ల రూపాయలు. ఇందులో ఈ బ్యాంక్ లోన్ ఇచ్చింది 4,771 కోట్ల రూపాయలు, 56 లక్షలు, 4,771.56 crores. అది కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్యారంటర్గా ఒక సావరెన్ లోన్గా తీసుకుంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చింది. బ్యాలెన్స్ 1,668 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన కంపోనెంట్గా దాంట్లో పెట్టాలి. కానీ జనవరి 21 సంవత్సరంలో జరిగిన ఈ ఒప్పందం, 2021 జనవరిలో జరిగిన ఈ ఒప్పందం 5 సంవత్సరాలు పూర్తి చేస్తామన్న ఈ పెద్ద మనుషులు ఈ రోజుకి రూపాయి ఇవ్వలేదు వాళ్ళు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి. బ్యాంకు కూడా మొదటి ఇన్స్టాల్మెంట్గా 245 కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా స్పష్టంగా వార్నింగ్ ఇచ్చింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి. మీరు చేసే తప్పు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చెడ్డ పేరు వస్తుంది, మీకే కాదు భారతదేశానికి కూడా చెడ్డ పేరు వస్తుంది అని ఎన్నోసార్లు వాళ్ళు రిపీటెడ్గా రిమైండర్స్ పంపించి వార్నింగ్స్ ఇచ్చినా వీళ్ళలో మాత్రం కదలిక లేదు. చివరికి వీళ్ళు ఏం చేశారా అంటే, మొత్తం ప్రాజెక్టులో వీళ్ళు చేయగలిగింది 4.89%, అంటే 4% వరకు రోడ్లు చేశాం అని వీళ్ళు రిపోర్ట్ ఇస్తే ఆ బ్యాంక్కి ఇంకా ఊహించని విధంగా వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ని టర్మినేట్ చేసేసి విత్డ్రా అయిపోయారు. ఎంత దారుణం చూడండి. ఈ 4 సంవత్సరాలు వాళ్ళు చేసింది ఎంత అంటే 4%. టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ పంచుమర్తి అనురాధ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వైసీపీ నేతలపై ఆమె మండిపడ్డారు. మహిళల్ని పైకి తీసుకురావటం, చివరికి రాజకీయాల్లో కూడా మహిళా రిజర్వేషన్లు కల్పించటం, వాళ్ళని అందరినీ కూడా వెన్నంటే ఉండి మరి మహిళల్ని అనేక రకాలుగా ఉద్ధరిస్తే, ఈరోజు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి, ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం మహిళలకి ఏం చేసిందయ్యా అంటే గుడ్డు సున్నా. అది కాకుండా వాళ్ళ అత్యాచారాలకి గురైతే కనీసం దాని గురించి మాట్లాడకపోవటం. చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఎవరన్నా ఒకడు అత్యాచారం చేస్తే, పొరపాటున చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం దొరికిపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉరి తీసే అంత పని చేస్తారు అని
అనే విధంగా భయపడి పొరపాటున ఎవడన్నా గనక అత్యాచారం జోలికి వెళ్తే వాడికి వాడే ఉరేసుకునే పరిస్థితి ఉండేది. అది జరిగింది కూడా. దాచేపల్లి, గుంటూరు జిల్లా దాచేపల్లిలో అది జరిగింది కూడా. ఒక 5 ఏళ్ల బాలికని అత్యాచారం చేస్తే వాడి సంగతి ఏంటో తేలుస్తాను, వాడి సంగతి ఏంటో తేలుస్తాము, వాడిని ఉరి తీసిన పాపం లేదు అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్కి నేను దొరికిపోయినా సరే నాకు పడేది ఉరిశిక్షే, చంద్రబాబు నాయుడు గారి నుంచి తప్పించుకోలేము అని వాడికి వాడే ఉరేసుకొని చచ్చిపోయే పరిస్థితి ఉండేది. అది లా అండ్ ఆర్డర్ అంటే, అది ఒక భయం అంటే. మీరంటే అసలు ఎవరికి భయం ఉంది? అసలు ఈ ప్రభుత్వం అంటే ఎవరికి నమ్మకం ఉంది? మహిళా సాధికారత చేస్తామని చెప్పి ఆ పేరుతో ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి మహిళా సంహారమే చేస్తున్నాడు అని చెప్పి చెప్పటానికి నిజంగా చెప్పాలంటే సిగ్గుపడుతున్నాం. ప్రతి గంటకి లైంగిక వేధింపులు జరుగుతున్నాయి. ప్రతి 3 గంటలకి ఒక మహిళ హత్య జరుగుతుంది. ప్రతి 8 గంటలకి ఒక రేప్ జరుగుతుంది. ప్రతి 12 గంటలకి ఒక కిడ్నాప్ జరుగుతుంది. రోజుకి 9 మంది బాలికలు, 24 మంది మహిళలు మిస్సింగ్ కేసులు ఉన్నాయి. దీని మీద ఈనాటి వరకు, ఈ రోజు వరకు, ఈ క్షణం వరకు ఎవరైనా సరే ఒక సమీక్ష అన్నా చేశారా? ఏమన్నా యాక్షన్ తీసుకున్నారా అంటే ఏమీ లేదు. గత 55 నెలల్లో వీళ్ళ పరిపాలనలో 148,000 పైన నేరాలు మరి మహిళలపై చేయటం జరిగింది. దాని మీద ఏ యాక్షన్ కూడా తీసుకునే పరిస్థితి లేదు. పైగా గ్యాంగ్ రేపులు మీరు చూస్తే గుంటూరు జిల్లాలో పత్తిపాడులో జరిగింది, తుమ్మపూడిలో జరిగింది, నెల్లూరు జిల్లాలో జరిగింది, విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో జరిగింది. విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో గ్యాంగ్ రేప్ జరిగితే దాని గురించి మాట్లాడాలి, ఆ అమ్మాయి పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూడాలి అని చెప్పి స్వయంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ అమ్మాయిని చూడటానికి అక్కడికి వస్తే మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ గా తిరిగిన వాసిరెడ్డి పద్మ అక్కడికి వచ్చింది. అక్కడికి వచ్చి ఏం చేసింది? చంద్రబాబు నాయుడు గారిని విమర్శించడం మొదలుపెట్టింది. జగన్మోహన్ రెడ్డి మెప్పు కోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారి అక్కడికి విచ్చేశారని వారిని ఎదురు తిరిగి మాట్లాడేలాగా మాట్లాడింది ఆవిడ. పైపెచ్చు అక్కడ ఎవరైతే, ఏ అమ్మాయి అయితే అత్యాచారానికి గురైందో వాళ్ళ తల్లిదండ్రిని పక్కకు పిలిపించి మీరు అది చెప్పొద్దు, వాళ్ళతో ఇది చెప్పొద్దు, మీరు మాట్లాడొద్దు, మీకు ఏం కావాలంటే అది చేస్తాము అని సోంపేసే కార్యక్రమం చేసింది అక్కడ. మహిళా చైర్పర్సన్ అయ్యుండి ఆవిడ. యువగలం యువ నాయకుడు నారా లోకేష్ పాదయాత్రలో పాల్గొని మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా మత్స్యకారులకు అండగా ఉంటానని హామీ ఇచ్చారు. రెండోది, అంటే ఈ ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వేటకెళ్ళిన చాలా మంది చనిపోతాం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా డబ్బులు రాలేదు. అది మన ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే అందిస్తామని ఈ సభాముఖంగా నేను హామీ ఇస్తున్నా. మూడోది, జెట్టి గురించి కూడా మీరు చెప్పారు. ఆనాడు మినిట్స్ చేశారని మీరు అన్నారు. ఆ వివరాలు కూడా మీరు నాకు ఇవ్వండి. అది ఇస్తే తప్పనిసరిగా అది నేవీ చేస్తారా లేదంటే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని చేయమంటారా వాళ్ళకి వదిలేద్దాం. కూర్చోబెట్టి ఈ సమస్యకి శాశ్వతమైన పరిష్కారం చేద్దాం. మన అధికారులకు వచ్చిన మొదటి 2 సంవత్సరాల్లోనే ఒకటి జెట్టి అనేది ఏర్పాటు చేసుకుందాం. రెండోది, ప్యాకేజ్ ఏదైతే అందరికి ఆమోదమైన ప్యాకేజ్ అందరినీ కూర్చోబెట్టి, అటు నేవీ కానివ్వండి, ఇటు మత్స్యకారులు, అదేవిధంగా మత్స్యకారుల కానులు కూడా చాలా మంది కులస్తులు ఉన్నారు. నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల 80% మంది మత్స్యకారులు ఉంటే 20% మంది మత్స్యకారుల కానులు కూడా ఉన్నారు. రైతులు ఉన్నారు, ఇతర కులస్తులు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఉండి దీనికి ఈ సమస్యకి శాశ్వతంగా ఇది ప్యాకేజు, ఈ విధి విధానాలు అందరినీ మనందరం ఒప్పుకునే విధంగా మంచి ప్యాకేజ్ ఏర్పాటు చేసి అందించే బాధ్యత మన ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. అదే మొదటి 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇస్తున్నాం. దీనికి అందరి సహకారం కావాలండి. ఒక మంచి కార్యక్రమం చేయాలంటే అందరి సహకారం కావాలి. ఇప్పుడున్న ఎమ్మెల్యేలు అందరం చూస్తుంటే, వైకాపా ఎమ్మెల్యేలు అందరం చూస్తుంటే వీళ్ళందరూ పెళ్లిళ్ళు చెడగొట్టేవాళ్ళండి, పెళ్లి చేసేవాళ్ళు కాదు. ఒక మంచి కార్యక్రమం జరుగుతుందంటే, ప్రజలకి ఏదో ఉపయోగపడుతుందంటే కోర్టుకు వెళ్తాం,
మనలోనే చిచ్చులు సృష్టిస్తాం. ఇది వీళ్ళు చేసే ఆరోపణలు. దీని ద్వారా రాజకీయ లబ్ధి ఎలా పొందాలి, ఆర్థికంగా వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా ఎలా బలోపేతం అవ్వాలనేది వాళ్ళ ఆలోచన. దయచేసి ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందరికి సమన్వయం చేసి సరైన ప్యాకేజ్ వచ్చేదానికి చాలా కష్టమైన పని, కానీ చేద్దాం, కష్టపడదాం. మన అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి రోజు నుంచి దీనిపైన వర్క్ చేద్దాం. మహా అంటే సంవత్సరం పడుతుంది, అందుకే ఇంకో ఎక్స్ట్రా ఒక సంవత్సరం పెట్టుకున్నా. అటు ఇటు మళ్ళీ అందరు రికార్డ్ చేస్తున్నారు. మీరు సంవత్సరం అన్నారు, 18 నెలలు అయిందని మళ్ళీ మీరు నిలదీస్తారు. లేదంటే ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రిలాగా పరదాలు కట్టుకుని రావాల్సి వస్తుంది నేను కూడా. అందుకే 2 సంవత్సరాలు అంటున్నాను. మన అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఇమ్మీడియట్ గా ఇది డిస్కస్ చేద్దాం, కానీ అందరం ఒకే ఒక్క మాట మీద నిలబడతాం. అది ఈ సమస్యకి శాశ్వతమైన పరిష్కారం. దయచేసి ఇది మీరు మీ మనసులో పెట్టుకోవాలని సభాముఖంగా కోరుతున్నాం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. తెలంగాణ శీతాకాలపు 3వ రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళసై ప్రసంగం. ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మీడియా సమావేశం, టీడీపీ నేతలపై ఫైర్. శాసనసభ సమావేశంలో గవర్నర్ ప్రసంగంపై భారత అభ్యంతరం వ్యక్తం. గత ప్రభుత్వం చేసిన అనేక అభివృద్ధి పనులపై గవర్నర్ ప్రసంగించకపోవడం చాలా బాధాకరమని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కడియం ఫైర్. యువగలం యువ నాయకుడు నారా లోకేష్ పాదయాత్ర, మత్స్యకారులకు అండగా ఉంటా అని నారా లోకేష్ హామీ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.